各位好，欢迎打开新一期的《世界周刊》。还记得今年6月的洛杉矶骚乱吗？当时美国联邦政府在没有获得加州州长纽森请求的情况下，向洛杉矶派遣国民警卫队和海军陆战队执行任务。本周，加州一名联邦法官作出裁决，认定联邦政府当时调兵洛杉矶的行为违法。然而，就在这一裁决作出后第二天，美国总统特朗普仍然表示，联邦政府正在考虑向芝加哥或新奥尔良等地派遣国民警卫队，目的是打击犯罪。当地时间9月5号，翻新后的白宫玫瑰园，美国总统特朗普在此宴请国会议员。You know, you're the first ones on this great place. We call it the Rose Garden Club. 讲话中，特朗普再次提到了华盛顿特区的治安情况。So we have the safest place, Washington, D.C., and we'll be going to other cities to help out. 此前的8月9号，特朗普表示，华盛顿特区已成为世界上最危险的城市之一，但很快将成为最安全的城市之一。2天之后，8月11号，他就宣布已经签署行政令，援引哥伦比亚特区自治法，动用总统决定紧急状态的权限，将华盛顿特区大都会警察局置于联邦政府的直接管辖之下，同时指示国防部部署约800名国民警卫队员，帮助重建华盛顿特区的法律秩序与公共安全。We're going to take our capital back. They'll immediately begin massive enforcement operations targeting known gangs, drug dealers, and criminal networks to get them the hell off the street, maybe get them out of the country. 虽然此举遭到民主党的诸多批评，但如今这里仍驻扎着2000多名国民警卫队成员。You're safer there than you are in Chicago at night, but we're going to make Chicago like this. 实际上，在特朗普宣布向华盛顿特区派兵时，就曾点名芝加哥是问题城市，暗示可能也将向芝加哥派兵。当地时间9月1号，美国劳工节，全美50个州爆发近1000场示威活动。在芝加哥，民主党籍市长布兰登·约翰逊带领抗议民众喊出"芝加哥没有军队"的口号。Militarized force in the city of Chicago. We're going to defend our democracy in the city of Chicago. 然而，也是在劳工节期间，芝加哥发生多起枪击事件，导致至少50多人受伤，8人死亡。This weekend is a particularly violent weekend, and it coincides with the time in which the president has been talking about bringing troops into Chicago. 当地时间9月2号，特朗普向芝加哥所在的伊利诺伊州州长普里茨克喊话，再次表示将派遣国民警卫队前往芝加哥打击犯罪。Chicago is a hellhole right now. If the governor of Illinois would call me up, I would love to do it. Now, we're going to do it anyway. We have the right to do it because I have an obligation to protect this country. 很快，普里茨克就做出回应，再次强调不需要联邦政府的介入。First, I want to address the president's unhinged remarks a few minutes ago, begging me to call him. No, I will not call the president, asking him to send troops to Chicago. I've made that clear already. I find this extraordinarily strange, as Chicago does not want troops on our streets. 自特朗普表示考虑将打击暴力犯罪的范围扩大至民主党主政的芝加哥以来，普里茨克曾多次公开反对，称该计划明显带有政治目的。Illinois is not even in the bottom half of states in terms of violent crime. Indeed, we're in the best half of the states. So, but do you hear him talking about Florida? No, you don't hear him talking about that, or Texas. 芝加哥的治安情况究竟如何？舆论场上竟出现完全不同的声音。So, in the last 5 years, in Chicago, nearly 4,000 human beings have been murdered. 84% of them black. To protect Chicagoans who are vulnerable has collapsed. There is no order in the poor neighborhoods of Chicago. None.
And if you are a killer, you will get away with murder. 而英国广播公司援引美国联邦调查局的数据显示，2024年，芝加哥每10万人中有540起暴力犯罪，暴力犯罪率比2023年下降了约11%。这样的撕裂与对立同样存在于民意之中。对于是否同意联邦政府向芝加哥派兵，当地民众的态度也截然不同。We can come together and fix it out on our own. We don't need no one to come here and, wreck shack our community and tell us when and how. No. It's a really good idea. I think it would be better for the city. It keep our community safe. It's pretty bad. I think the National Guard being here is very, very good. 就在各方针锋相对之时，9月2号，加州北区联邦地区法院法官查尔斯·布瑞尔的一项裁决再次搅动舆论场。布瑞尔判定，今年6月洛杉矶骚乱期间，联邦政府绕过加州政府出兵洛杉矶的行为违反了1878年地方保卫队法。这项法律禁止在未获国会同意的情况下动用军事力量参与国内执法。判决要求联邦政府立即停手，并将于9月12号正式生效。对此，加州州长民主党人纽森表示欢迎和赞赏。特朗普又一次失败了，法院已作出裁定，他将街道军事化、动用军队对付美国公民的行为是非法的。然而，白宫发言人安娜·凯利则回应称，布瑞尔的裁决是一名不负责任的法官正试图篡夺三军统帅的权利。英国广播公司称，联邦政府可能会对该裁决提出上诉。有媒体指出，尽管该裁决仅适用于加州，但可能为厘清联邦政府今后在全美各城市部署军队所涉及的法律问题提供先例。当地时间9月4号，华盛顿特区总检察长施瓦布宣布，针对联邦政府在首都区域部署国民警卫队一事，已正式向特区联邦法院提起诉讼。调遣国民警卫队参与执法不仅毫无必要，对华盛顿特区及其居民而言更是危险且有害的。今日是特区，明日便可能是其他任何一座城市。我们提起诉讼是为了终止这种非法的联邦越权行为。这里是距离白宫以北几英里的芒特普莱森特社区。一辆工程卡车被几辆警车拦停，3名拉丁裔男子被带下卡车，戴上手铐。如今，类似的场景每天都在华盛顿特区上演。这是一场移民突袭行动，是美国政府勾勒的所谓法律与秩序蓝图中的一环。Get her out of here. You should be ashamed of yourself. 联邦执法人员大规模进驻首都，此举史无前例。他们所掌握的权力同样空前，粗暴的执法方式引发民众的强烈不满。Good stop her. Out! Get out of here. Get out of here. Yeah, get out. Get out. They've arrested your co-workers. Yeah. I have people, but my partners they don't. 这些男子被拘留的原因是，他们无法当场证明自己在美国的居留身份是否合法。These are hardworking people. These people work in our neighborhood. They work in our restaurants. They're our neighbors. They are taking hardworking people away, not criminals. This is not making our city safe, pulling out workers who are an essential member of our community and being like, oh, that makes DC a better place. It doesn't. 芒特普莱森特社区是华盛顿特区最具多元化的社区之一，生活着大量拉丁裔移民。如今，由于联邦执法人员频繁出现，整个社区充斥着强烈的焦虑与不安。What has not worked during this period of time is ICE terrorizing communities, especially with masks, and especially not having enough information about where people are. 特朗普的老对手美国前总统奥巴马也批评称，
联邦政府此举是将州和地方警察职能联邦化和军事化的危险趋势。正当程序等基本原则受到侵蚀，以及我国军队在本土的使用范围不断扩大，这将使所有美国人的自由置于危险之中。民主党人借机进一步指出，特朗普政府此举的真正目的是为了明年的中期选举。Donald Trump is going to send the military into blue cities across the country because he wants to affect the outcome of the 2026 elections. 美国全国广播公司注意到，在2018年中期选举期间，特朗普曾借助犯罪和移民议题调动共和党选民的积极性，但今年有迹象表明，仅靠犯罪和移民议题可能不足以助攻共和党获胜。最新盖洛普民调显示，34%的美国人将通胀、失业等经济问题列为首要关切。24%的人关注政府领导层不力，14%的人关注移民问题，仅有3%的人将暴力犯罪视为首要问题。美联社与全国民意研究中心联合开展的最新民意调查显示，1182名受访美国成年人中，有53%认可特朗普在打击犯罪方面的表现。这一比例不仅高于他的整体施政满意度，也超过了对其移民政策、经济政策及处理俄乌冲突表现的认可率。就在美国围绕调兵是否合法展开大争论之时，欧洲主要国家近期也陷入了调兵之争。本周由英法主导的志愿者联盟会议为争议已久的欧洲向乌克兰派兵的说法提供了某种可能性。对此，德国马歇尔基金巴黎办公室主任马丁·昆塞兹表示，欧洲人想表明他们正在做功课，他们有能力为乌克兰提供真正的安全能力。但也许更重要的是，这是在向美国传递信息。2025年9月5号，俄罗斯总统普京在弗拉迪沃斯托克表示，在签署和平协议之前，任何部署到乌克兰的外国军队都将被视为俄罗斯军队的合法打击目标。Если будут достигнуты решения, которые приведут к миру, к долгосрочному миру, то тогда я просто не вижу никакого смысла в их нахождении на территории Украины. Вот и все. 此前一天，9月4号，主要由欧洲国家组成的所谓志愿者联盟在巴黎举行会议，商讨乌克兰安全保障问题。会后，法国总统马克龙宣布，以欧洲国家为主的26国在会上正式承诺向乌克兰部署保障部队。Cette coalition des volontaires, qui est une coalition de paix, a aujourd'hui en effet mis sur la table et clarifié avec un engagement militaire et politique afin justement d'apporter ces garanties de paix et de sécurité à l'Ukraine. 马克龙承诺，这些部队将在停火或和平协议生效后的第2天进行部署，并且不会部署在前线。在英国《每日快报》看来，志愿者联盟的军事力量宣称将在地面、海上和空中进行部署，但究竟会在哪里出现并不明确。而领导志愿者联盟的英法把具体操作步骤称作不公开的秘密。究竟是避免让俄罗斯知道，还是掩盖内部分歧，令人一头雾水。而此前，作为志愿者联盟后盾的美国已多次明确表示不会派兵。实际上，志愿者联盟这个词汇最早出现还是2003年美国绕过联合国发动伊拉克战争之时。当时，英国等美国盟友为了表示支持，宣称组织了志愿者联盟。值得注意的是，2003年3月，乌克兰就被白宫列入支持美国的联盟名单中。而当时绝大多数欧洲国家对美国的支持仅停留在为美国军机开放领空上。但2003年7月，英国《卫报》报道说，尽管没有得到联合国动用军事力量的授权，乌克兰仍将向伊拉克派遣一支1800人的地面维和部队。据美国军事中心统计，2003年到2005年，乌克兰累计向伊拉克派遣了7000名士兵。
美国外交关系协会更是把乌克兰定义为伊拉克战争中华盛顿最坚定伙伴之一。而伊拉克战争志愿者联盟最后出现，则是美国在伊拉克焦头烂额、被迫收拾残局之时。So I think what you're going to find is that countries will be willing or anxious to get out when Iraqis have got the capacity to defend themselves. And that's the position of the United States. Our troops will come home when Iraq is capable of defending herself. 如今，犹抱琵琶半遮面的志愿者联盟再次被提起，刚一露头就暴露出欧洲国家内部的分歧。2025年8月20号，意大利副总理萨尔维尼对马克龙有关向乌克兰派兵的言论提出质疑。Fucile va in Ucraina. No, penso che Trump, coi suoi modi che a volte possono sembrare bruschi o irrituali, stia riuscendo laddove hanno fallito tutti gli altri, quindi rimettere a un tavolo Putin e Zelensky, qualcosa che non accadeva da anni, poi starà a loro scegliere qual è il punto d'incontro, però sicuramente eserciti europei, riarmi europei, debiti comuni europei per comprare missili o macronate varie, i nostri figli non andranno a combattere in Ucraina, poco ma sicuro. 引人注目的是，萨尔维尼讲话中使用的粗鲁和不循常规等词，似乎并不单指特朗普。据《经济学人》杂志报道，此前的8月19号，马克龙在接受法国新闻频道采访时，对俄罗斯领导人进行了不恰当的比喻。Et donc, y compris pour sa propre survie, il a besoin de continuer de manger. Voilà. Et donc, c'est un prédateur. C'est un ogre à nos portes. 这引起俄方的强烈抗议。Мы видим постоянно какие-то странные заявления президента Франции в отношении России. Иногда они переходят грань не просто разумного, а приличного, становясь просто какими-то низкопробными оскорблениями в адрес России и ее народа. 粗鲁外交一时间成为各国媒体热议的话题。纽约时报认为，如果说此前的特普会中，特朗普扮演了好警察的角色，那么强烈要求上桌的马克龙则扮演了坏警察角色。他此时此刻突然向俄罗斯施压，目的是迫使后者接受西方开出的条件。这也使人联想起2022年2月7号俄乌冲突爆发前夕，马克龙以西方国家调停人的身份到访莫斯科时，两国元首曾隔着一张4米长的桌子进行了长达5小时彻夜长谈。据路透社披露，之所以如此安排，是因为马克龙担心自己的 DNA 信息被俄方掌握，因而拒绝在莫斯科进行新冠病毒检测。这一古怪的名场面也暴露出俄罗斯与西方国家长期缺乏信任的现实。与之对照的是，随后到访的哈萨克斯坦总统托卡耶夫在与普京交谈时，则显示出正常交往的画风。如今，这场关键时刻突如其来的口水战，被美国国家利益杂志解读为拿破仑和戴高乐时代特立独行的法式外交的回归。媒体注意到，马克龙突然变强硬和不按常理出牌，恰好发生在参加完美乌欧领导人会晤几个小时后。当地时间8月18号，欧洲多国领导人和乌克兰总统泽连斯基组团访美，与美国总统特朗普举行会谈。而在当天集体合照时，马克龙将左手插进裤兜，被外界解读为疑似模仿拿破仑手插口袋姿势。波兰《事实报》对此评论称，马克龙口袋里的手可能藏着对白宫的轻蔑，而隐藏的手臂也恰恰与拿破仑惯用的藏手礼相吻合。与合照中泽连斯基的武士战相比，马克龙凭借法式优雅和桀骜不驯，也不动声色地抢占了 C 位。与之对照的是，此前在援乌中表现最积极的英德以及欧盟主席冯德莱恩，在不经意间被边缘化了。
让欧洲上桌，此前一直是欧洲国家对俄乌冲突谈判的核心诉求之一。而在8月18号的集体峰会中，尽管马克龙被安排在桌子的上座，但会谈气氛显然被意大利总理梅洛尼抢了上风。di diplomazia e siamo contenti che sulle garanzie di sicurezza si parta da una proposta che è stata italiana, che è quella di costruire garanzie di sicurezza efficaci ispirate a quello che è l'articolo 5 della NATO, insomma del Trattato di Washington. 同样引人注目的还有被《华尔街日报》形容为特朗普最喜欢的对话者的芬兰总统斯图布。他被显眼地安排在曾和特朗普发生过激烈争吵的泽连斯基身边。据报道，这位前芬兰国家高尔夫球队选手曾以高尔夫奖学金入读美国福曼大学，并在今年3月特地跑到棕榈滩特朗普高尔夫球俱乐部，与美国总统特朗普一起打了一场友谊赛。He's a very good player, golfer, you know. Yeah, I know. He went to college. But he says you He was- always win. 事实上，俄乌冲突混杂着多方博弈，比起领土问题以及安全保障问题，更宏观的欧洲安全架构问题，正是一系列复杂冲突的核心难点所在。当地时间9月5号，俄罗斯总统普京在弗拉迪沃斯托克明确表示，对于未来俄乌领导人可能的会晤地点，俄方的设想是在莫斯科。Повторяю еще раз, если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого – столица Российской Федерации, город-герой Москва. 在莫斯科红场圣瓦西里大教堂前方矗立着一组1812年由雕塑家马尔特斯创作的米宁和波扎尔斯基雕像。这两人曾在1612年打败了占领莫斯科的波兰军队。1854年12月，在克里米亚的塞瓦斯托波尔，一位名叫列夫托尔斯泰的炮兵军官在战地日记中，把俄方惨败的战争真相总结为流血、痛苦和死亡。几百年来，俄罗斯与其他欧洲大国之间的相互不安全感贯穿了始终。当地时间9月2号，北约秘书长吕特再次发出俄罗斯威胁论，被看作是进一步拱火之举。The threat from the Russians is increasing every day. Let's not be naive about it. This might also involve one day Luxembourg, my country, the Netherlands. We are all safe now. We think we are far away from Russia, but we are very close by. 在一些欧洲媒体看来，75年前的普利文计划幽灵又在欧洲回荡。勒内·普利文曾2度出任法国总理，被看作是北约策划师。1950年7月，普利文提出一项以法国为核心建立欧洲防务共同体的计划，也就是成立欧洲军队，并把北大西洋和欧洲防务统一于单一司令部的方案，史称普利文计划。当时正值朝鲜战争爆发，美国给予武装德国，对普利文计划表示支持。但由于西方各国矛盾重重，欧洲防务共同体条约就连在法国议会也没有得到通过。如今，由北约成员英法牵头，以美国为后盾的志愿者联盟，会不会导致新北约的诞生，也引起多方质疑。普京可能将北约式的保护措施视为更关乎生存的威胁。9月5号，美国总统特朗普签署行政令，将美国国防部正式更名为战争部。按照美国国防部长赫格塞斯的说法，这意味着美军的任务将不仅仅是防御，更是进攻。而本周美欧2场调兵看似相互独立，实则又相互关联，体现出美欧之间战略重心的调整，以及各自内部的分歧与裂痕。无论是美国的重振美军，还是欧洲大国的重整军备，都将对国际局势产生深远的影响。